On a Sunday morning in 1997, Julie Kemp, her husband Andy, and their 8-year-old son Landon were driving home from church when an ambulance returning to its station broadsided their car in an intersection. Andy died instantly. Rescuers stabilized Julie, but did not realize there was a third passenger in the car. They couldn't see his body because of the damage that was done to the driver's side of the car, and Landon was sitting behind his dad. And when they saw Landon's shoe, it took a deeper search for his body. When they pulled Landon out from the back of the car, he was not breathing, and they all started working on him right away to bring him back. Landon was resuscitated and life-flighted to Carolinas Medical Center. He died 2 more times that day, and both times he was brought back to life. Doctors didn't give Julie much hope for his survival. They told me that if he lived, which did not look good, but that if he lived, that he would be like an 8-year-old baby, that he would not know how to walk or talk or to eat. I was so desperate that was okay. I would take that just to have him. He was all that I had. At her husband's funeral, Julie remembers feeling abandoned by God. I was very disappointed, heartbroken. And while I'm sitting at the funeral, I'm fussing at God. I don't understand why this happened. I don't understand why he didn't send angels to protect us. But in the very next breath, I'm praying as hard to him as I've ever prayed in my life for Landon to live. Landon had suffered massive head trauma during the accident and remained in a coma. He's hooked up to all kinds of machines to keep him alive, and there are no signs. There's nothing good or bad. They see nothing happening. I kept praying that he would open his eyes. After 2 weeks in a coma, Landon opened his eyes. To everyone's amazement, he had no brain damage. But in the midst of her joy, Julie knew she had to tell Landon about his father. He had scars on his face, and his head was just full of hurt. And I didn't want to hurt him anymore. So I asked Landon, I said, Landon, do you know where your dad is at? And he told me, yes, I know where he's at. I saw him in heaven. He looked over to me and says, oh, Mom, by the way, I forgot to tell you, I saw your other 2 kids. And I just looked at him because I wasn't sure what he was talking about, but I had 2 miscarriages before Landon was born. We had never shared that with Landon. He did not know that we had lost 2 children before him. Landon is now grown, but still clearly remembers his amazing experiences in heaven. I remember being able to see my dad and his friend Olin Palmer, who had passed away less than a month before he did, also in a car accident. I knew that they were my siblings, even though no one had ever told me about them. Just being in heaven, I guess you know your own, or you know who everyone is. He says each time he died, he had a different experience in heaven. During the 3rd time, he says he met Jesus and was given a mission. It was almost as if like a preview of a movie to where you only get to see certain bits and pieces of things. Jesus came to me and told me that I have to go back to earth and be a good Christian and tell others about him. I just want people to realize that Jesus is real. There is a heaven, there are angels, and to follow his word in the Bible, and life does get better at the end. I know I'm doing it for Jesus. I know that he's real. I know that angels are there. I know that there's a heaven. I'm not doing it for someone who I don't know or I've never seen. I've seen Jesus. I know he's there. He's asked me to doing this, and this is what I'm doing.
이러한 사건이 왜 일어났을까요? 97년도에 예배를 마치고 그리고 온 가족이 집으로 돌아가는 그 길 가운데 갑자기 이런 사고가 났어요. 그래서 8살짜리 랜드는 저렇게 엉망진창이 되어졌고 아버지는 그 자리에서 즉사했고 또 이제 줄리 엄마만 남았는데 저 상황에서 굉장히 피해가 많았을 것 같아요. 그러니까 이제 모습을 보여주지 않았을까 싶은데 이제 그러한 사건, 왜 나에게 이런 일이 때때로는 이러한 일들이 이해가 되지 않아요. 지금 줄리가 말했죠. 하나님이 천사를 보내주셔서 보호해 주실 수도 있었잖아요. 우리가 그냥 예배를 드렸고 그리고 예배 끝나고 집으로 가는 길이었는데 왜 우리에게 이런 일이 있어야만 됐습니까? 라고 하는 절망 가운데 이해가 되지 않았어요. 그러다가 정신을 차리고 이 아이 살려달라고 이 아이 살려달라고 간절히 기도하지요. 그냥 정상적인 생활을 못한다 할지라도 그냥 내 옆에만 있어 주면 감사하겠다라고 하는 그 엄마의 기도가 어떤 심정일까 여러분들 상상이 되실까요? 예, 참 쉽지 않습니다. 세상에 이런 일이 왜 나에게 이런 일이 벌어졌을까? 왜 이러한 생각들을 많이 하게 되어질 것 같아요. 그런데 이 랜든 8살짜리 랜든의 고백이 너무나도 다릅니다. 이 아이가 했던 고백 중에 하나가 뭐였냐면 예수님을 믿고 성경 말씀대로 살아가게 되어진다면 풍성한 삶을 누리게 될 것입니다. 라고 고백을 하고 있어요. 그리고 나는 사명을 받았습니다. 나는 하나님을 만났어요. 나는 천국을 봤어요. 나는 모르는 것을 알지 못하는 것을 허상을 전하는 것이 아니라 사실 그대로를 전하는 것입니다. 나는 아는 바를 전하는 것입니다. 나는 사명을 받았어요. 라고 고백을 하고 있어요. 이 사건이 누구에게는 비포 애프터 이 사건이 하나님 왜 나에게 이런 일이 라고 하면서 원망하고 저주하면서 이를 부득부득 갈면서 하나님을 대적하는 삶을 선택할 수도 있을 것 같아요. 그런데 랜든 8살짜리 이 아이처럼 나는 예수님을 만났어요. 나는 하나님 앞에 사명을 받았어요. 예수님을 믿고 성경 말씀대로 살아가게 되어지면 더 풍성한 삶을 살게 될 것입니다. 나는 사명을 받았어요. 이 사실을 전하라 라고 하는 사명을 받았어요. 라고 하면서 지금 쭉 그 사명대로 살아가고 있다라고 하는 거죠. 이 아이의 고백 가운데에서 조금이나마 어떤 원망하는 마음이 느껴지시나요? 굉장히 고통스러워하는 것을 느끼시나요? 아니죠. 왜냐하면 이 땅의 삶은 잠깐이요. 그 이후의 삶이 영원하다라는 것을 직접 보고 맛보았기 때문에 경험했기 때문에 아빠는 이 땅에서는 끝났지만 천국에 계셔요. 예. 예수님과 함께하고 계셔요. 라고 하는 그 믿음 때문에 이 아이에게는 계속 예수님으로 인한 우리가 알지 못하는 참된 행복이 있는 것 같아요. 여러분들의 입장이라면, 랜든의 입장이라면 하루아침에 아빠가 돌아가셨고 엄마가 저렇게 되어졌고 나는 엉망진창이 되어졌어요. 그러한 상황이 있을 때 이 랜든처럼 그렇게 고백할 수 있을까요? 또 하나의 사진을 좀 띄워주시면 좋겠는데 발레리나예요. 어떻게 보이시나요? 12살 여자아이예요. 얼굴 표정이 어때 보여요? 예, 밝아요. 행복해 보여요. 그쵸? 차이점이 뭔지 보여지시나요? 예. 팔이 없어요. 양팔이 없어요. 양팔이 아예 없어요. 근데 이 아이가 고백을 하는 거예요. 12살짜리 이 여자아이가 나는 태어났을 때부터 팔이 없었어요. 엄마 왜 나는 팔이 없어요? 왜 다른 사람처럼 똑같이 나는 팔이 왜 없는 거예요? 어릴 때 무슨 사고가 난 거예요? 그랬는데 엄마가 충격적인 말이에요. 넌 태어났을 때부터 팔이 없었어. 라고 얘기하는 거예요. 그러면서 이 엄마가 너는 특별한 아이란다. 너는 소중한 아이란다.
라고 하면서 너가 지금 현재 할 수 있는 것은 발레를 해보자. 운동을 한번 해보자. 라고 하면서 어릴 때부터 발레를 시켰대요. 그래서 이 아이는 이 발레를 하면서 이렇게 지내는 거예요. 이 얼굴 표정을 보세요. 인생을 절망하는 그런 표정인가요? 아니면 세상을 다 얻은 것 같은 표정인가요? 예. 그러면서 발레리나로 이렇게 자라가고 있나 봐요. 네. 만약에 여러분들이 양팔이 없이 이렇게 태어났다라면 저 12살짜리 아이처럼 세상을 다 얻은 것처럼 저렇게 행복한 마음으로 표정으로 저렇게 살아갈 수 있을까요? 아니면 인생을 원망하고 저주하고 왜 하나님 나에게 다른 사람들은 다 갖고 있는 이 양팔 평범한 것 왜 나는 누리지 못하나요? 나는 왜 태어날 때부터 이랬나요? 단 한 번도 나는 팔을 경험해 보지 못했나요? 라고 하면서 억울하면서 평생을 일을 갈면서 울면서 살 수도 있을 것 같아요. 그런데 이 아이는 그러지 않아요. 예. 이 아이는 나는 발레리나예요. 양팔이 없지만 다른 사람들과 함께 발레리나로서 나는 최선을 다하고 있어요. 예. 양팔이 없으면 균형을 잡기가 어렵다라고 하네요. 양팔 없는 상태에서 돌거나 앉았다가 일어나거나 이런 것들은 정말 쉽지 않다라고 합니다. 그런데 이 아이는 그러한 동작들을 정상인처럼 같이 하는 거예요. 그래서 정상인인 그런 사람들하고 같이 발레리나로서 지금 이렇게 살아가고 있다라고 하는 얘기를 제가 들었어요. 왜 제가 인제 이러한 것들을 보게 되어졌냐라고 한다면, 예, 동영상을 박 목사님께서 올려주셨잖아요. 예, 그걸 보면서 이런저런 생각을 좀 하게 되어졌어요. 이 시점에 하나님께서 우리에게 원하시는 것이 무엇일까? 아, 왜 하나님은 하나님 집 안에 심판의 바람을 부셨고 하나님 집 밖에 심판에 부시려고 왜 이렇게 하고 계실까? 무엇을 우리에게 원하시는 걸까? 하나님을 사랑합니다. 하나님이 우리의 전부입니다라고 전부를 드리는 사람, 하나님 집 안에 있는 하나님 앞에 전부를 드리는 사람, 그냥 다 몰아가시면 좋겠는데 왜 바람을 부셨고 무엇을 원하셨는가? 참 이해가 되지 않았어요. 바닥치는 그러한 상 가운데에서 참 쉽지 않았어요. 하나님 뭘 더 원하시는 거예요? 뭘 더 하라고요? 라고 하는 그 억울함의 그 하소연이 참 많이 나왔던 것 같아요. 어디까지 바닥을 쳐야 되나요? 어디까지 밑바닥을 경험해야 되나요? 이런 마음이 참 많이 나왔던 것 같아요. 그런데 주님께서는 우리에게 원하셨던 게 뭐냐라고 한다면 이 인생의 폭풍, 이 인생의 바람 가운데 무엇만 남기를 원하셨는가? 예수님만 남기를 원하셨어요. 내 안에 나는 괜찮은 사람인 것처럼 그렇게 살아갔었는데 근데 아니었다라는 거죠. 알곡인 줄 알았는데 축정이었고 가라지였고 난 진짜인 줄 알았는데 가짜였고 나는 예수님이 주인인 줄 알았는데 내가 주인이었고 예수님만 나의 하나님이십니다 라고 고백하는 하나님의 사람인 줄 알았는데 우상 숭배를 하고 있는 가짜였고 이러한 현실을 직면하는 시간이 지금이었다라고 하는 거예요. 그러한 상황 가운데에서 하나님께서는 하나님의 사람, 하나님께서 쓰시려고 하는 사람을 그냥 아무나 쓰시지 않는다라고 하는 걸 제가 깨달았어요. 왜 하나님 집안에서 심판의 바람을 불었을까요? 그리고 지금 이 단계에서 예수님이 주인입니다라고 하는 사람들 가운데 지금 6번째 바람이 불었다라고 제가 표현을 했는데 왜 이렇게 주님께서 바람을 불면서 우리에게 요구하시는 것이 무엇일까요? 한 가지예요. 하나님께서 쓰시기에 합당한 그릇. 하나님은 하나님의 사람, 한 사람을 찾고 계시는데 아무나 쓰시지를 않으시더라고요. 그냥 적당히 하지 않으시더라고요. 하나님께서 쓰시기 합당한 그릇, 거룩한 그릇을 찾고 계시더라고요. 그런데 그 거룩한 그릇 가운데에서 주님께서 우리 안에 정말 이 속에서 나오는 고백이 무엇이냐라고 한다면 그때 박 목사님께서 말씀하셨던 그 고백이었던 것 같아요. 억울한 상황 가운데에서도 이해되지 않는 상황 가운데에서도 정말 그러니까 고통과 배신 가운데 바닥을 치는 그러한 상황 가운데 그 현실을 그냥 받아들이는 거예요.
사단은 죽이고 멸망시키기 위해서 이러한 상황들을 그렇지만 그러한 상황 가운데서도 하나님은 전화위복시켜 주기를 원하셨다라고 하는 거죠. 그래서 그러한 바닥치는 상황 가운데서도 하나님을 사랑하는 법을 배우게 하길 원하셨고, 그리고 하나님을 신뢰하는 법을 배우는 자가 되기를 원하셨고, 또한 하나님을 사랑하는 법을, 하나님께 감사하는 법을 배우는 자가 되기를 원하셨고, 그리고 예수님의 이름으로 용서하는 법을 배우는 자, 원수를 사랑하고 용서하는 법을 배우는 자가 되기를 원하셨다라고 하는 거예요. 때때로는 우리가 지금 현재 봤던 것처럼 팔이 없는 발레리나 혹은 랜든, 8살짜리 랜든의 이런 상황 가운데 우리는 이해할 수 없습니다. 이걸 뭘로 해석할 수 있을까요? 뭐라고 위로해 줄 수 있을까요? 이거를 뭐로 대신할 수 있을까요? 그 발레리나의 소원은 뭘까요? 1,000억일까요? 8일까요? 랜든에게 있는 것은, 원하는 건 뭘까요? 아빠일까요? 100억일까요? 네. 그 어떤 것으로도 대체할 수 없는 상황이고요. 또한 그 어떤 것으로도 이거는 이해시킬 수 없는 그런 상황이에요. 이해할 수가 없는 상황이에요. 하지만 그럼에도 불구하고 그리 아니하실지라도 그냥 하나님의 그 뜻 가운데 그 현실을 받아들이는 거예요. 하나님이 이런 고통을 주신 건 아닙니다. 여러분 아셔야 돼요. 하나님께서 주신 건 아니에요. 사단이 죽이고 멸망시키기 위해서 저렇게 한 건데, 밀가부르듯이 한 건데, 하나님은 전화위복시켜 주신 하나님이시다라고 하는 거예요. 이러한 상황, 내가 이해할 수 없는 이러한 상황, 죽을 것만 같은 상황, 혹은 차라리 날 죽여주세요 라고 고백할 수밖에 없는 그러한 바닥을 치는 그러한 상황 가운데, 그럼에도 불구하고 하나님은 선하십니다. 제가 신은 죽지 않았다 3를 보았어요. 우리 주한이가 사줬어요. 할렐루야. 사는 법을 몰랐는데 주한이가 사줬어요. 그래서 그거를 보고 싶었어요. 예. 그거를 보았는데 거기에서 주드라고 하는 가나 흑인 목사님이 그냥 친구 데이비 목사님을 돕기 위해서 머나먼 미국 땅까지 와서 동역하겠다. 너무 친구 보니까 너무 힘겨운 상황에 있다. 그래서 내가 사랑하는 친구를 돕겠다라고 하는 마음으로 동역을 하기로 했고, 주일날 발표를 했어요. 그리고 다 끝나고 나서 우리 와플 먹으러 갈까? 오늘 너무 행복해. 앞으로 이제 발표했으니까 이제부터 시작인데 너무너무 행복해. 오늘 롱데였어. 이 깜깜한 밤 이제 우리 와플 먹으면서 같이 담화 좀 한번 나눠볼까? 라고 하는 그 순간에 사고가 터졌어요. 그래서 그게 뭘까라고 이 수습을 하려고 하다가 주드 목사님이 정등을 딱 켜는 순간 가스와 이게 연결되면서 그냥 폭발하면서 그 자리에서 그냥 힘겨운 시간을 보내게 되어졌어요. 여러분 같으면 이럴 때 뭐라고 얘기하실래요? 주드 목사님 입장에서 머나먼 가나에서 미국까지 와가지고, 그리고 어려운 친구 목사님을 도와주겠다라고 선한 마음으로, 그리고 발표를 했어요. 이제 하겠다라고 그랬는데 그날이 나의 죽는 날이에요. 이러한 상황 가운데 여러분들은 뭐라고 마지막 말을 남기겠습니까? 뭐라고 하실 것 같아요? 뭐라고 얘기할래? 친구야, 내가 너 돕다가 죽는다. 뭐라고 얘기하실래요? 뭐라고 얘기하실래요? 하나님, 내가 뭘 잘못했나요? 원망하시겠습니까? 아니면 뭐라고 대답하실래요? 뭐라고 얘기하실래요? 마지막 뭐라고 하실래요? 숨이 껐덕껐덕 넘어가는 그 순간 그 주두 목사님은 자기의 원어로 하나님은 선하십니다. 하나님은 항상 선하신 분이십니다. 라고 친구 목사님한테 마지막 말을 남기고 숨을 거둡니다. 이해가 되나요? 그런 상황 가운데 하나님은 항상 선하십니다라고 하는 고백이 나올까요? 인간이 아닌 것 같죠. 전 그 말이 참 이해가 되지 않았어요.
하나님은 항상 선하다. 내가 죽는 이 순간에 억울하게 사고로 죽는 총각이에요. 하필이면 또. 예. 결혼도 못 해봤어요. 젊은 나이에요. 그런데 사역도 아직 못 해본 거예요. 함께 동역합니다라고 발표했는데 그날이 장례인 거예요. 그런 상황 가운데에서 그 주도 목사님은 하나님은 항상 선하십니다. 항상 하나님은 선하십니다. 이렇게 고백을 하고 숨을 거두신 거예요. 그게 마지막 말이에요. 정말 이해가 안 되지요. 근데 지금 현재 우리에게 요구하시는 게 이 고백인 것 같아요. 여러분 이해가 됩니까? 이런 상황들이? 아무것도 이해할 수 없어요. 우리의 머리로는 도저히 이해할 수가 없어요. 납득도 되지 않아요. 하나님 앞에 최선을 다하고 하나님을 사랑하고 하나님 한 분만 바라보고 나아갔는데 이러한 어려운 상황들이 왜 이루어지고 있는지 이해를 못합니다. 인간적으로 끼워 맞추려고 해봤자 안 돼요. 하지만 하나님께서 그러한 상황 가운데서도 우리에게 요구하시는 건 이거 한 가지인 것 같아요. 하나님은 항상 선하십니다. 그럼에도 불구하고 합력해서 선을 이루시는 하나님. 하나님 앞에 감사하는 법을 배우는 자가 되기를 원하신다라고 하는 거예요. 예수님이 주인입니다. 예수님이 전부입니다. 라고 우리가 말은 쉽게 하는데 우리의 삶 가운데 그거는 안 되는 것 같아요. 그래서 하나님께서 메타인지 시켜주시는 시간이 이 인생의 폭풍인 것 같아요. 이 바람인 것 같아요. 성경에 보면은요, 출애굽기 3장에 우리 모세의 이야기가 있습니다. 14페이지를 이렇게 펼치시면 되는데요. 하나님 앞에서의 광야 훈련이에요. 모세는 사명감을 가지고 태어났습니다. 그리고 하나님의 그 뜻 가운데 사명을 감당하겠다라고 하는 그런 마음으로 바로의 왕궁에서 열심히 훈련을 받았어요. 그래서 이제는 내가 뭔가 해보리라 라고 두 손을 불붙이고 사람을 쳐서 죽이는 작업을 하게 되어집니다. 내가 힘을 쓰면 인간적인 방법을 하면 하나님의 일을 가로막는 그런 일을 하게 된다라고 하는 예가 될 것 같아요. 그런데 이 모세가 이제는 하나님의 사람으로서 그 사명을 감당하겠다라고 하는 그 마음을 갖고 힘을 불끈 줬는데 이제는 바로 왕에게 자기 목숨 하나 부지하기 위해서 그냥 광야로 도망가는 신세가 되어졌어요. 그 광야에서 잊혀진 채로 목동의 삶을 살아요. 애굽 사람들은 가장 천하게 여기는 직업이 있대요. 뭘까요? 네, 목동이에요. 그런데 애굽에서 바로 왕궁에서 자랐던 최고의 왕자로서 그렇게 자랐던 그 모세가 이제는 뭐냐, 광야에서 잊혀진 채로 나이만 먹고 아무것도 없는 것 같은 그러한 쓸쓸한 모습으로 목동이에요. 목동이에요. 가장 천하디 천하디 천한, 가장 바닥치는 인생을 사는 거죠. 자, 한번 여기를 한번 볼까요? 출애굽기 3장 1절부터 5절까지의 말씀을 함께 봉독하겠습니다. 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그떼를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호렙에 이르매 여호와의 사자가 딸기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 딸기나무에 불이 붙었으나 그 딸기나무가 사라지지 아니하는지라. 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이 큰 광경을 보리라. 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하니 그때 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라. 하나님이 떨기나무 가운데서 그를 불러 이르시되 모세야 모세야 하시매 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라. 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라. 네, 아멘. 자, 떨기나무, 광야에서 흔한 떨기나무, 볼품없는 나무, 볼품 없어요. 그냥 가시만 무성해 보이는 볼품없는 그러한 떨기나무.
흔하디 흔한 떨기나무, 그 땔감으로 그냥 아무 생각 없이 그냥 뚝 끊어서 그냥 땔감으로 쓰는 가장 흔하디 흔한 볼품없는 땔감, 떨기나무예요. 예. 그 떨기나무, 그 나무 가운데에서 모세는 항상 그것을 보면서 무엇을 바라봤을까요? 볼품없는 나, 천하디 천한 나, 목동, 가장 바닥치는 인생. 내 힘으로는 아무것도 할 수 없는 그러한 연약한 존재. 내 힘으로는 그냥 누군가가 와서 딱 꺾어가지고 하루아침에 땔감으로 써버리면 그냥 그날 나는 죽는 날. 예. 아무런 반응도 못하는 나, 반항도 못하는 나, 볼품없는 나, 무능력한 나. 그냥 시간만 지나고 있는 그러한 나의 연약한 모습. 그 떨기나무를 보면서 모세는 항상 그런 모습을 보았겠죠. 그전에는 모세는 나의 모습이 어땠을까요? 그렇죠. 아주 잘 나가는 사람이었어요. 잘난 사람이었어요. 최고의 스펙을 가지고, 그리고 또 사명감을 가지고 아주 하나에서 열까지 철저하게 완벽하게 플랜을 가지고 그렇게 올인하고 있는 완벽한 아주 잘 나가는 잘난 사람이었어요. 세상 사람들이 다 부러워하는 그러한 사람이었을 거예요. 그랬던 내가 지금은 떨기나무 같은 볼품없는 비참한 나의 모습인 거예요. 이러한 떨기나무와 같은 그 곳 가운데에서, 자, 타오르는 불꽃, 이걸 한번 보세요. 자, 불이 붙었어요. 활활 타오르고 있죠. 자, 저걸 보니까 어때요? 멋있나요? 내가 타지 않으니까 멋있어 보이죠. 그렇죠? 네. 굉장히 멋있어 보이고 와, 황홀하다, 뭐 이렇게 느껴질 수도 있을 것 같아요. 그런데 입장을 바꿔서 나라고 생각해 보세요. 내가 타고 있다라고 생각해 보세요. 어떨 것 같아요? 불타고 있어요, 내가. 볼품없는 내가 불타고 있는 거예요. 자, 어때요? 예, 아플 것 같아요. 고통스러울 것 같아요. 죽을 것 같은 고통이 있죠. 이 고난, 불꽃 같은 고난, 불꽃 같은 고난을 하나님께서 허락하신다라고 하는 거예요. 내가 참지 못하는, 그러니까 내가 죽는 시간이에요. 죽을 것 같은 고통이에요. 하나님, 나를 차라리 죽여주세요. 하나님, 나보고 어떻게 하라고요? 더 이상 나는 견딜 수가 없어요. 라고 하는 그런 절규하는 시간이 이 타오르는 불꽃, 이 시간이다 라고 하는 거죠. 하나님은 이것을 다 허락하신다. 이게 뭐냐? 이 하나님 광야 훈련이에요. 하나님께서 허락하시는 광야 훈련 학교에서는요, 떨기나무의 나의 모습, 하나님 없으면 다 헛되고 헛되고 헛되다라고 하는 떨기나무의 나의 모습을 증명시켜 주시고, 그 전까지는 나는 최고의 스펙을 가지고 있는 잘난 사람인 줄 알았어요. 나는 잘났고 너는 못났어 라고 하는 그 열등과 우월감 가운데서 왔다 갔다 했겠죠. 그런 상황 가운데에서 교만한 마음도 있을 것이고, 또 나보다 조금 더 잘난 사람이 있으면 또 열등감 가운데에서 또 깽하는 그런 마음도 있을 것이고, 그리고 경쟁하면서 나름대로 열심히 뭔가 하겠죠. 완벽을 추구하면서, 성공을 추구하면서, 다른 사람 못지않게 내가 잘 살아보리라 라고 하면서 뭔가 열심히 해보겠죠. 하지만 그 모든 것들이 하나님 없으면 떨기나무에 불과하다. 볼품없는 나의 모습을 증명시켜 주시는 시간이 바로 광야 훈련학교 시간이다 라고 하는 거예요. 그래서 그 시간 가운데 이 고난이 내게 유익이라 라고 하는 그 말씀 기억나시나요? 너에게는 유익이야. 근데 나에게는 아닌 것 같아. 이 정도면 될 것 같아. 그렇죠? 이 정도면 될 것 같은데 하나님은 그렇게 하지 않으시는 것 같아요. 이 타오르는 불꽃이 끝도 없이 계속 타오르고 있어요. 언제 끝날까요? 이 타오르는 불꽃이 언제 끝날까요? 내 생각은 지금 당장, 하나님의 생각은 모르겠어요. 자, 불꽃이 언제 끝날 것 같은 그러한 기미가 보이나요? 예,
끝도 없이 타오르요. 영원히 타오를 것 같은 그러한 상황이에요. 떨기나무는 계속 타오르면서 이것이 타요. 타다가 다시 솟게 되어지고, 타다가 다시 솟게 되어지고, 지금 이래요. 타고 있을 때는 죽음과 같은 고통인 거예요. 하지만 이 타오르는 불꽃 같은 고난 가운데에서도 이 나무는 죽어요, 안 죽어요? 변화가 없어요. 뭐만 죽느냐라고 한다면 하나님으로부터 오지 않은 아집, 하나님으로부터 오지 않은 이 고집, 하나님으로부터 오지 않은 이 선악과 자기 중심, 이기적인 마음, 인간적인 것들, 자기 사랑, 세상 사랑, 그리고 세상의 스펙, 인본주의, 민주주의, 공산주의, 기타 등등 하나님 나라와 반대되어지는 그러한 것들, 하나님으로부터 오지 않은 것들이 이 불꽃 같은 고난을 통하여서 다 타버린다라고 하는 거예요. 인간의 죄성은 웬만해서 죽을까요? 안 죽어요. 인간의 교만은 다룸을 받을 수 있을까요? 웬만해서 다룸을 받지 못하는 것 같아요. 몸속부터 거만함이 나오는 분들이 계셔요. 예, 이 말투에서 거만함이 나오시는 분들이 계셔요. 교만이 몸에 배어있는 사람들이 있어요. 자기 사랑이 완전히 잡혀있는 사람이 있어요. 그래서 내가 자기 사랑을 하고 있는지, 이기적으로 살고 있는지, 세상을 사랑하고 있는지, 죄를 사랑하고 있는지조차도 인식을 못할 정도로 죄성이 아주 쪄들어 있는 사람이 있어요. 그것이 쉽게 벗겨질까요? 쉽게 분리가 되어질까요? 쉽게 그것이 제거가 되어질까요? 아닌 것 같아요. 불꽃 같은 이 고난, 이 불꽃 같은 고난, 이것을 통하여서 죽는 시간이 바로 이 시간인 것 같아요. 하나님, 이제 좀 된 것 같아요 라고 우리는 고백하는데, 모세를 보세요. 모세는 주님, 나 준비되었습니다 라고 주먹을 불건 진 거예요. 그런데 주님께서 뭐라고 하셨어요? 너는 아직 시작도 안 됐다. 그리고 광야로 보내시는 거예요. 그 광야 학교에서 불꽃 같은 고난을 당하고 있는 이 모세가 그 마음이 어땠을까요? 주님, 언제까지예요? 나 호호 할아버지 되겠어요. 언제까지예요? 나 사명자 맞나요? 나 하나님 일 감당하는 거 맞나요? 내가 왜 이런 걸 당해야 돼요? 이해할 수 있을까요? 자기가 선택했을까요? 그 어떤 것도 모세는 선택한 게 없는 것 같아요. 환경에 떠밀려서 그냥 이리 치이고 저리 치이고 했던 것 같아요. 태어났더니 노예 아들로 태어났어요. 태어났더니 노예 아들로 태어나서 바로 버려졌어요. 그러다가 바로 공주에게 택함을 받아서 왕자가 되어져서 겨우 사는 거죠. 그런데 내가 누구인지를 알면 바로왕이 나를 가만둘까요? 바로 왕궁의 스파인데, 바로 왕궁의 정말 무서운 존재인데, 내 존재, 내 사명을 알면 나를 가만히 둘까요? 어떤 마음으로 모세가 그 왕궁에서 살았을까요? 마음 편하게 행복하게 웃으면서 살았을까요? 아니면 스파이예요. 나는 사명감을 갖고 태어났어요. 이 바로 왕궁에 있는 이 사람들은 나의 적인 거예요. 내 백성을 괴롭히고 있는 모습을 보자 바로 쳐서 죽일 정도로 이게 끓어오르고 있었다는 거예요. 두고 보자, 두고 보자. 때가 되면 내가 해보겠다. 얼마나 이를 갈면서 참고 참았을까요? 그러다가 지금이다라고 하는 생각 가운데에서 몰래 시작을 한 건데 바로 들통이 나버리죠. 한순간도 모세는 마음 편하게 바로 왕궁에서 살지 못했을 것 같아요. 조마조마하면서 어떻게든 그 정체를 밝히고 싶지 않았을 것 같아요. 정체성은 무슨 정체성일까요? 나는 누구인가? 나는 노예인가? 왕자인가?
나는 히브리 사람인가? 아니면 애굽 사람인가? 나는 하나님의 사람인가? 나는 세상 사람인가? 굉장히 정체성이 혼동이 왔을 것 같아요. 나는 사랑받는 존재인가? 버림받은 존재인가? 나의 어머니는 누구인가? 나의 보호자는 누구인가? 나는 누구와 함께 해야 되는가? 굉장히 방황하고 힘겨운 시간을 보냈을 것 같아요. 그 누구에게 물었을까요? 그 누구와 대화할 수 있었을까요? 참 힘겨운 시간을 정말 힘겹게 버티고 버텼는데 결국은 어떻게 됐어요? 떨기나무처럼 광야에 버려진 거예요. 존재 자체가 버려진 거예요. 잊혀진 거예요. 그러한 상황 가운데에서 불꽃 같은 고난, 그것을 인내하면서 하나님은 좋으신 분이십니다. 하나님은 항상 선하신 분이십니다. 하나님을 사랑합니다. 라는 고백이 나왔을까요? 어떤 고백이 나왔을까요? 참 쉽지 않은 시간이었을 것 같아요. 세 번째 그림, 타지 않는 나무. 한번 보세요. 저 타지 않는 나무를 바라보면서 모세는 무엇을 만났나요? 하나님을 만났어요. 불꽃 같은 고난의 시간에 모세는 하나님을 만났어요. 내가 왕자로서 잘난 사람으로서 세상 가운데에서 떵떵거리고 살 때는 하나님을 만나지 못한 것 같아요. 성경에 나와 있지 않아요. 그런데 가장 바닥을 치는 그 시간, 불꽃 같은 고난의 시간, 그 시간 가운데 모세는 그 불꽃 가운데 하나님을 만나는 시간을 경험합니다. 내가 죽어야 하나님을 만난다라고 하는 거예요. 내 자아가 죽어야 주님을 만날 수 있어요. 어떤 분은 이렇게 얘기해요. 왜 하나님 나를 만나주지 않나요? 왜 만나주지 않으실까요? 하나님이 만나주지 않으시는 걸까요? 내가 못 보는 걸까요? 하나님의 음성을 하나님이 나한테 말씀을 안 하시고 계시는 걸까요? 내가 하나님의 음성을 못 듣는 걸까요? 하나님과 나 사이에 죄가 가로막힌 거예요. 볼 수 있는 눈, 들을 수 있는 귀가 없는 거예요. 뭐 때문에? 마음이 완고해서, 완악해서, 마음이 딱딱해서, 아집, 고집, 교만, 이러한 것들이 똘똘 뭉쳐있기 때문에 너무 단단해서 딱딱해서 마음밭이 딱딱한 거예요. 그래서 하나님을 보지 못하고 하나님의 음성을 듣지 못하고 깨닫지 못한다라고 하는 거예요. 왜요? 회개하고 돌이킬까 봐. 이거 정말 무서운 말이에요. 볼 수 있는 눈, 들을 수 있는 귀가 있는 사람들, 그런 사람은 복되다라고 말씀하세요. 가난한 심령이 있어요. 회개하고 돌이키는 은혜가 있습니다. 그런데 어떤 사람들은 같은 환경이에요. 여러분들만 이 광야 학교를 지내고 있다라고 생각하지 마세요. 나름대로 모양은 다 다르겠지만 광야 훈련 학교는 하나님의 사람에게는 필수 코스다. 필수 코스예요. 모든 자에게 이건 필수예요. 다 이 과정을 겪는데 랜든처럼 이렇게 고백하는 사람, 발레리나처럼 세상을 정복하는 거예요. 이러한 환경 가운데 왜 나에게 이렇게 저주하면서 이를 부득부득 갈면서 억울해요 하고 슬퍼서 사는 것이 아니라, 그러면 이 상황 가운데서 내가 할 수 있는 것은 무엇일까? 하나님께서 나에게 원하시는 것은 무엇일까? 하나님과 함께 새로운 인생을 찾는 거예요. 주님, 나는 하나님의 생각과 나의 생각이 다릅니다. 이게 사실인 것 같아요. 여러분들이 봤을 때 이 광야 훈련학교 오면 여러분 원하셔서 오셨습니까? 떠밀려서 오셨습니까? 어쩌다 보니까 여기에 와 있습니까? 네. 보면 내가 그 어떤 것도 다 선택한 게 없는 것 같아요. 어떤 부분. 그런데 하나님 다 허락하셨어요. 그 이유는 이해가 되지 않아요. 어떤 경우는 이해가 되는 경우도 있겠지만 어떤 경우는 이해가 되지 않아요. 그러니까 욥의 고난처럼 이해가 되지 않아요.
나는 하나님을 사랑하고 하나님 앞에 최선을 다하고 뭔가 열심히 예수님이 전부입니다. 예수님이 나의 주인입니다. 라고 하면서 하나님께 초점 맞춰서 나름대로 열심히 살아갔는데, 그런데 나에게 이러한 고난이, 이러한 역경이, 이러한 아픔과 내가 이해할 수 없는 이러한 상황들이 나에게 벌어지는 것은 정말 이해가 되지 않아요. 하나님은 왜 나에게 이런 거를 허락하셨을까? 세상 가운데 적당히 죄를 지으면서 사는 사람들은 행복하게 사는 것 같아요. 부자도 되고 명예도 갖고 성적인 타락도 마음껏 누리면서 내 맘대로 그렇게 세상을 즐기면서 사는 것 같아요. 그런데 나는 그것을 등지고 하나님 앞에 나아가는데 왜 나에게 이러한 고난과 억울한 상황들, 아픈 현실이 왜 나에게는 주어질까요? 왜 나만 저주받은 것 같이, 왜 나만 버려진 것처럼 이런 상황이 나에게 허락되어졌을까요? 왜 그랬을까요? 여러분 이런 거 생각해 보지 않으셨나요? 하나님의 사람들, 성경에 나와 있는 그 하나님의 사람들, 환경은 조금씩 다른 것 같아요. 하지만 공동 부모가 있어요. 이 고백. 왜 하나님 나에게 이거를 허락하셨습니까? 요셉의 환경도 보세요. 모세의 환경도 보세요. 그리고 사무엘의 환경도 보세요. 사무엘은 자기가 태어나기도 전에 하나님 앞에 드려졌어요. 그리고 젖을 뗀 다음에 나는 엄마하고 더 있고 싶겠죠. 근데 엄마가 나는 너를 성원했기 때문에 너는 엘리 제사장과 같이 살아야 돼. 엄마, 불의한 제사장이에요. 그 아들들은 아주 나빠요. 그래도 살아야 돼. 엄마가 서운했으니까 넌 살아야 돼. 사무엘 어린 아이의 입장에서 사무엘이 무엇을 선택하고 싶었을까요? 여러 가지 상황 가운데에서 정말 이해가 되지 않는 그런 상황들, 나만 겪고 있다라고 생각하면 정말 쉽지 않은 것 같아요. 하지만 성경에 나와 있는 인물들 보면은요, 다 이런 고백이 있어요. 하나님, 내가 뭘 잘못했나요? 왜 나만 버림받은 것 같고, 왜 나만 모든 세상의 저주를 다 짊어지고 있는 것 같나요? 왜 나만 이 불꽃 같은 고난을 겪고 있는 것처럼 보여지나요? 다른 사람은 다 웃고 행복해 보이는데 나만 너무 슬퍼요. 내가 웃는 게 아니에요. 나는 울고 있는 거예요. 이런 고백 해보셨죠? 왜 하나님이 이것을 나에게 허락하셨을까요? 왜 그러셨을까요? 하나님 나에게 무엇을 원하고 계실까요? 무엇을 원하고 계실까요? 여러분 이거에 대해서 고민 안 해보셨나요? 저는 고민을 참 많이 했던 것 같아요. 욥의 경우도 그렇고 요셉의 경우도 그렇고 모세의 경우도 그렇고 사무엘도 그렇고 다윗도 마찬가지고요. 그러한 상황 가운데 하나님께서 몰아가셨어요. 왜 그러셨을까? 나는 하나님 앞에 정말 잘 살아보려고 했는데 왜 나를 그렇게 몰아가실까? 하나님 왜 이 불꽃 같은 고난, 타오르는 불꽃을 허락하셨다고요? 내 안에 있는 죄성, 내 안에 있는 교만, 내 안에 있는 선악과 자기의 그런 것들을 다 태우기 위해서 나의 견고한 진, 이 아집, 이 틀, 자아, 자기 사랑 이것들을 다 박살내기 위해서 하나님은 이것을 허락하셨다라고 하는 거예요. 여러분 다시 한번 말씀드려요. 하나님 이거를 하나님이 하신 건 아니에요. 사단은 죽이고 멸망시키기 위해서 합법적으로 죄의 문이 열렸기 때문에 그렇게 했어요. 여러 가지 이유를 통해서. 하지만 하나님은 그럼에도 불구하고 전화위복시켜 주신다. 이러한 아픈 환경 가운데에서 불꽃 같은 이 고난 가운데에서도 불구하고 하나님은 전화위복시켜 주시는 거예요. 어떻게요? 불의한 엘리 제사장 밑에서
하나님의 사람이 나옵니다. 미친 왕 사울 밑에서 하나님 마음에 합한 왕이 나옵니다. 이것이 하나님의 방법이라는 거예요. 종의 신분의 다니엘이 하나님의 사람으로서 정치가로 나옵니다. 똑똑한 사람 10배나 탁월하게 하나님의 사람으로서 4대나 거치면서 그렇게 하나님 앞에 나아갑니다. 하나님의 방법은 참 달라요. 우리의 생각과 우리의 길과 우리의 플랜과 너무 많이 달라요. 왜 다를까요? 방금 말씀드렸어요. 내 생각, 내가 원하는 바가 있다는 거예요. 그게 뭐예요? 선악과예요. 자기 의예요. 자기 사랑이에요. 내 소원이에요. 하나님의 소원이 아니에요. 하나님의 소원, 하나님의 그 뜻 가운데 내가 즐거이 순종하게 되어진다면 나는 예쁜 찻잔이 되고 싶은 거예요. 고급스러운 찻잔이 되고 싶어요. 하나님 나를 그렇게 사용해 주세요. 나를 토기장이 대신 하나님 나를 예쁜 찻잔으로 만들어 주세요. 그런데 하나님이 나를 쓰레기통으로 만드신 거예요. 그러면 나는 평생 뭐 하고 살까요? 이 쓰레기 같은 인생 하고 저주하면서 인생을 계속 탓하면서 그렇게 살겠습니까? 만약에 생각이 없다면 바보 나라라고 생각해 보세요. 나는 원하는 게 없었어요. 근데 하나님이 너는 정말 탁월한 쓰레기통이야. 그러면 자, 바보 나라예요. 어떻게 반응할까요? 우와, 하나님 나 칭찬해 주셨어. 나 최고의 쓰레기통이래. 와, 행복해. 이렇게 되겠죠. 그렇죠? 그런데 아까 나는 찻잔이 되고 싶었던 거예요. 고급스러운 찻잔, 금찻잔, 왕궁에서 쓰는 귀한 손님들이 오셨을 때 쓰는 그런 찻잔으로 나는 쓰임받고 싶었던 거예요. 그런데 하나님이 토기장이 딱 만드셨는데 너는 쓰레기통이야. 너는 최고로 멋진 쓰레기통이야. 라고 하면 이 사람은 뭐라고 얘기할까요? 난 찻잔 되고 싶은데 그것도 금찻잔. 왕궁에서 쓰는. 그런데 하나님은 단 한 개도 이루어주지 않네. 하나님 나쁜 하나님. 그리고 투덜투덜 됐겠죠. 이게 뭐예요? 내 생각, 내가 원하는 거. 이게 선악과라는 거예요. 자기의. 이거를 딱 빼버리면 바보 나라가 돼요. 바보 나라. 그냥 하나님의 뜻입니다. 아멘 할렐루야. 하나님의 뜻 가운데 있습니다. 아멘 할렐루야. 그런데 내 생각이 있어요. 내 계획이 있어요. 내가 원하는 게 있어요. 그것과 하나님의 생각은 어떻대요? 다르대요. 그렇기 때문에 자기 의가 강한 사람은, 자기 생각이 강한 사람은 항상 불평이 있고 원망이 있고 고통이 있어요. 힘겹다라고 하는 거예요. 같은 인생을 살아가는데 어떤 사람은 와, 난 쓰레기통이야. 행복해. 이렇게 하는 사람이 있고 어떤 사람은 으이 쓰레기. 인생 쓰레기만 담네. 쓰레기 같은 인생. 이러면서 계속 한 맺힌 하소연만 하고 억울함만 호소하면서 살아가는 사람이 있을 것이다 라고 하는 거죠. 차이가 뭘까요? 하나님의 그 뜻 가운데 내 뜻을 맞춘 사람과 하나님의 그 뜻은 알겠지만 내 뜻을 고집하고 있는 사람. 이건 것 같아요. 인생은요, 이 조그만 이 머리로 이해하기가 어렵다. 정말 어려워요. 이해가 되지 않습니다. 세상에 돌아가는 이러한 상황들을 바라보면 정말 하나님 앞에 신실하게 사는 귀한 분들 많이 있는데 억울하고 힘겨운 상황들을 겪고 있는 사람들 어떻게 이해하고 어떻게 해석하고 어떻게 말을 할 수 없을 것 같아요. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리에게 무엇을 원하신다? 하나님은 선하십니다. 하나님께서 합력하여 선을 이루십니다. 그걸 원하신다는 거예요. 우리의 마음을 바꾸기를 원하세요. 무엇으로요? 하나님 중심적인 사고방식으로 바꾸기를 원하시고 하나님 기준으로 바꾸기를 원하신다는 거예요. 그러니까 신본주의, 하나님 중심적인 그러한 가치관으로 바꾸기를 원하신다는 거예요.
그러면 하나님의 그 뜻이 나를 통해서 이루어지고 있다라고 하는 감사가 나오는데, 그렇지 않으면요 항상 힘겨워요. 내가 원하는 것은 이쪽이니까. 내가 원하는 것은 죄성입니다. 인간이 원하는 것은요 이 안에 죄성이 있기 때문에, 원하는 대로 마음껏 해봐 라고 하면 인간의 죄성을 마음껏 합니다. 여러분 생각해 보세요. 세상 마음껏 살아보세요. 그러면 어떻게 살까요? 야, 이 멋있다. 옷 내놔. 힘 있는 자, 강자. 그러니까 짐승처럼 사는 거죠. 빼앗는 거예요. 내가 원하는 거 빼앗고 내가 원하는 대로 살고 내 맘대로 사는 거죠. 내 맘대로 안 되면 그냥 폭력으로 하고, 이러한 무질서한 이런 상황 가운데 벌어지게 되는 거예요. 이게 짐승이라는 거죠. 이성 없는 짐승. 하나님이 없으면 이렇게 살아가요. 정말 짐승보다 못한 그러한 모습이에요. 그런데 우리가 왜 이렇게 절제된 모습으로 살아가고 있을까요? 하나님을 믿기 때문에, 하나님의 그 뜻 가운데 순종하고 싶어서. 예. 그리고 또 어떤 사람은 아무것도 모르지만 천국 가고 싶어서. 이 땅은 잠깐이고 천국은 영원하다라고 하니까 우선은 나는 뭐 대단한 건 모르겠지만 그냥 천국은 우선 가보자. 그래서 하나님의 그 말씀대로 내가 순종하면서 나가보자, 이러면서 살아갈 것 같아요. 우리 아이 중에 한 명이 그런 고백을 하더라고요. 어머니의 하나님, 아버지의 하나님이 아니라 나의 하나님 만나고 싶어요. 예, 이렇게 고백을 하더라고요. 저도 중학교 때였나요? 중학교 때 초등학교 때까지는 그냥 어린아이 같은 마음으로 그냥 성경에 나와 있는 그냥 그렇다라고 하니까 아멘 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 하고 의심 없이 그렇게 하나님을 믿었던 것 같아요. 예수님을 그냥 믿었던 것 같아요. 예, 고등학교 때까지 그렇게 믿었던 것 같아요. 그랬는데 갑자기 고등학교 2학년 때쯤이었던 것 같아요. 갑자기 나는 누구인가? 이 세상은 어떻게 만들어졌을까? 하나님은 진짜 계신 걸까? 천국은 있는 걸까? 지옥이 진짜 있는 걸까? 갑자기 의심이 나오기 시작하는 거예요. 이 성경책이 진짜일까? 이런 의심이 계속 생기면서 막 헷갈리기 시작하는 거예요. 그랬는데 제가 고등학교 2학년 때 그때 간증했던 것처럼 어둠이 왔어요. 그래서 예수 이름 떠나가 라고 했더니 휙 하고 사라졌어요. 내가 경험을 했어요. 그 어둠이 예수님의 이름으로 떠나가라 라고 이 한마디만 했을 뿐인데 휙 하고 사라져 버렸어요. 제가 경험을 한 거예요. 부인할 수 있을까요, 없을까요? 갑자기 이게 떠올랐어요. 예수님의 이름에 권세가 있네. 그러면 예수님 진짜 있는 거 맞네. 귀신도 떠니까, 두려워 떠니까 그 즉시 사라져 버리니까 이거 사실 맞네. 그러면 성경책 사실이겠네. 그러면 하나님 사실이겠네. 천국 지옥 사실이겠네. 정신 차리다 지연아, 천국은 가야지. 그러면서 아무리 그 어떤 유혹이 온다 할지라도 막 혼돈 가운데 있다 할지라도 예수님은 사실입니다. 하나님은 사실입니다. 더 이상 흔들리지 않았어요. 그때 나의 하나님을 만난 것 같아요. 그래서 신학교에 갔을 때, 신학교 1학년 때 많은 사람들이 혼돈 가운데 있어요. 정말 착실하게 그러한 정말 사명감을 가지고 신학교에 딱 왔는데 교수님들이 엉뚱한 말씀들을 좀 많이 하시는 분들이 많이 계셔요. 그것 가운데 갑자기 혼동을 겪으면서 방황하는 신학생들 많이 있어요. 1학년 때는 굉장히 막 사명감을 가지고 이렇게 있다가 4학년 때는 하나님 계신가? 뭐 이렇게 헷갈려 하면서 졸업한다, 이런 얘기가 있는데, 저는 그 당시에 교수님들의 얘기들을 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려보냈어요. 왜 그랬을까요? 성경이 진리이다. 성경이 진리다. 교수님은 그냥 학문적으로 가르치신다. 그냥 본인의 소견대로 얘기하신다. 성경과 위배되면 다 자기 소견일 뿐이다. 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려보내자. 그리고 성경이 진리다. 그래서 공부 그렇게 열심히 안 했던 것 같아요.
그리고 그냥 하나님 앞에 성경 붙잡고 그냥 기도하면서 하나님 앞에 그냥 나갔던 것 같아요. 엉뚱한 소리 하시는 분들 그 과목은. 그러면서 저는 흔들리지 않았어요. 왜요? 나의 하나님을 붙잡았기 때문에 그렇다라고 하는 거죠. 왜 광야 학교가 허락되어질까요? 나의 하나님 만났어요, 모세는. 엄마의 하나님, 민족의 하나님, 그냥 어릴 때부터 들었던 하나님, 그 하나님을 그냥 믿고 살았었는데 광야 떨기나무에서 나의 하나님을 만난 거예요. 부인할 수 없는 나의 하나님을 만난 거예요. 언제요? 바닥을 칠 때. 자아의 죽음. 내가 밑바닥 가운데 그냥 나는 죽었습니다라고 하는 그 시간에 하나님을 만났다는 거죠. 죽어야 주님을 만납니다. 내가 죽어야 돼요. 내가 살아있으면요, 하나님 만나기 어려워요. 나 왜 하나님 못 만나요? 너무 자가 강하십니다. 너무 많이 살아있어요. 내가 살아있으면 하나님 만나기 어려워요. 내 소리가 너무 크면 하나님 음성 듣기가 어려워요. 내가 원하는 것이 여기에 강하게 있으면, 자아가 너무 강하면, 아집이 강하면, 고집이 세면, 자기의 쓴물, 고통 이거를 꽉 쥐고 있으면 마음이 완악해서 마음을 부드럽지 못한 거예요. 볼 수 있는 눈, 들을 수 있는 귀가 없는 거예요. 어린아이들은 하나님의 음성을 잘 들어요. 잘 봐요. 왜 그럴까요? 마음이 부드러워요. 마음이 부드러워요. 어린아이들은. 그리고 어린아이들은 용서하자. 아무리 힘겹지만 용서하자라고 하면 쉽게 털어버리고 용서해요. 어린아이들은. 네, 어린아이들은 그렇더라고요. 그런데 어른들은요. 옛날에 우리 경환이가 그냥 먹을 거 주면 그냥 다 용서가 됐어요. 할렐루야. 어른은요, 먹을 거 하나 준다고? 아우, 안 먹어! 하고 던져버리겠죠. 네. 쉽지 않아요, 어른들은. 왜 그럴까요? 마음이 완고해요. 아집이 너무 세요. 자가 세요. 고집이 너무 세요. 그것이 하나님 나라에 합하지 못해요. 그래서 이 불꽃 같은 고난은 이거 깨는 시간이에요. 왜 나는 불꽃 같은 고난이 이렇게 힘겨운가요? 여러분 이렇게 아우성치고 계셔요? 주님이 뭐라고 말씀하실까요? 언제 깨질래? 이렇게 긴 불꽃 같은 시간, 이렇게 강력한 불꽃 같은 이 시간에도 안 죽네, 안 타네, 안 꺾이네. 마음이 여전히 완고하네, 완악하네, 아집이 안 꺾였네. 언제까지 내가 기다려야 되겠니? 라고 주님께서 말씀하시겠죠. 입장을 바꿔서 보시라는 거예요. 하나님께서 허락하실 수밖에 없는 상황. 하나님께서 쓰실 수 없어요. 광야 학교를 통과해야 하나님께서 쓰실 수 있는 하나님의 사람으로 빚어진다. 결국 모세는요, 뭐만 남았느냐? 하나님만 남은 거예요. 자, 여기를 보면은요, 불의 고난 가운데, 자, 여러분들 이렇게 봤을 때 불의 고난, 불의 연단 다 겪고 계셨죠? 불의 고난 지금 겪고 계시죠? 네, 힘겨운 시간 가운데 지금 현재 하나님이 원하시는 거 방금 말씀드렸잖아요. 예수님이 주인입니다 라고 고백하는 사람들 지금 현재 불의 연단 받고 있는 시즌이다. 이 6번째 지금 현재 불의 연단 받고 있는 시즌이다 말씀드렸잖아요. 그렇죠? 좀 말씀드렸어요. 이 불꽃 같은 이 고난, 이 시간 가운데 여러분 죽었습니까? 죽었습니까? 안 죽었잖아요. 안 죽었어요. 그렇죠? 안 죽었어요. 죽지 않고 그러니까 내가 죽지 않고 자는 죽어야 되고요. 내가 죽지 않고 자도 안 죽었어요. 근데 자도 안 죽었고 나도 안 죽었어요. 그렇지만 어쨌든 이 불꽃 같은 이 시간 가운데에 나는 죽어야 돼요. 자는 죽어야 돼요. 하지만 이 내 목숨 죽었나요? 안 죽었어요.
더 강대해졌어요. 더 강해졌어요. 왜 그럴까요? 하나님의 연단의 과정 가운데에서 이스라엘 백성은 더 강성한 민족으로서 더 번성합니다. 이게 하나님 나라 법칙이에요. 정말 신기해요. 그러면서 신명기 31장 한번 볼까요? 신명기 31장 6절의 말씀 함께 봉독하겠습니다. 너희는 강하고 담대하라. 두려워하지 말라. 그들 앞에서 떨지 말라. 이는 내 하나님 여호와 그가 너와 함께 가시며 결코 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하실 것임이라 하고. 아멘. 아멘. 이제 여호수아가 이제 모세의 뒤를 이을 때 주님께서 강하고 담대하라. 내가 너를 떠나지 않을 것이다. 너와 함께 할 것이다. 너를 버리지도 않을 것이다. 약속의 말씀을 주십니다. 이거를 반복해서 주세요. 여호수아에도 말씀하셨고 또 8절에도 또 말씀하셨고, 예, 계속 반복적으로 계속 말씀하고 계셔요. 내가 너와 함께 할 것이다. 두려워하지 말아라. 놀라지 말아라. 나는 너의 하나님이다. 그리고 내가 너에게 맹세한 그 땅. 하나님께서는요, 약속의 말씀, 그 약속의 말씀을 하나님의 영광을 위하여, 그 이름을 위하여 하나님께서 지켜주시는 분이시다라고 하는 거죠. 지금은요, 하나님께서요, 이 연단의 과정을 통하여서 우리가 생각할 때는 이제 목동에 바닥을 친 거예요. 바닥을 치고 있어요. 자아가 지금 죽고 있어요. 완전히 죽어야 돼요. 모세처럼 완전히 죽어야 돼요. 어떤 고백이 나올 때까지? 주의 뜻대로 이루어지이다. 주의 계집종이 오니 주의 뜻대로 이루어지이다 라고 하는 그 고백이 나올 때까지 죽어야 돼요. 이것이 죽으면 그때야 주님께서 시작하십니다. 내가 죽어야 주님이 시작하십니다. 내가 죽지 않고 살아있으면 주님께서는 가만히 기다리세요. 죽을 때까지. 하나님 언제까지 이 연단, 이 고통, 주님 언제까지입니까? 라고 여러분들 계속 질문했잖아요. 내가 죽으면 주님께서 일하십니다. 네. 그래서 내가 바닥을 치는 거예요. 목동에 그 바닥을 쳤을 때 그때 주님께서 콜링을 하십니다. 무엇으로 부르시는 거예요? 지도자로서. 이제 지도자로서 불러주시는 거예요. 터닝 포인트, 그 초점을 놓치지 않아야 돼요. 내가 계속 바닥을 치고 있는 것 같아요. 지금 현재 계속 바닥을 계속 치고 있는 것 같아요. 그런데 터닝 포인트, 하나님을 만나면, 자아가 죽으면 하나님 만나요? 그러면 터닝 포인트, 그때부터 시작이에요. 올라갈 일만 남았습니다. 하나님의 콜링과 하나님께서 사용하시는 지도자로서 주님과 함께 시작하는 그 터닝 포인트가 이때라는 거예요. 그러면 나는 바닥을 치는 이 시간 가운데 뭐 해야 돼요? 끝까지 포기하지 않고 견뎌야 돼요. 그리고 나는 죽어야 돼요. 하나님의 그 뜻만 남을 때까지. 그리고 다시 출애굽기 3장으로 돌아오면은요, 5절에 보면은요, 자, 함께 출애굽기 3장 5절 함께 봉독하겠습니다. 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말고 내가 선 것은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라. 네, 아멘. 지금 내가 하나님과 만나는 그 장소는 거룩한 곳이에요. 하나님은요, 더러운 곳에 못 오십니다. 하나님은 거룩하신 분이시기 때문에 거룩한 곳에만 오세요. 여러분 아셔요? 내가 더러운 거, 음란한 거, 악한 거 보면서 하나님의 영이 나에게 오신다, 하나님의 영의 감동을 받는다, 다 가짜입니다. 아니에요. 하나님은 거룩하신 분이시기 때문에 거룩한 곳에만 임하십니다. 그래서 우리는 거룩한 성전이에요. 거룩한 성전을 지켜야 되는데 지금 세상이 너무 악하다 보니까 목숨 걸고 지키지 않으면 지키기가 참 쉽지가 않습니다. 생각,
눈, 귀, 마음, 이 거룩한 성전, 이거 정말 목숨 걸고 지켜야만 되는 그러한 세상 가운데 우리가 살고 있어요. 이곳은 하나님과 만나는 장소는 거룩한 곳입니다. 난 하나님 못 만나고 있어요. 왜 그럴까요? 거룩한 곳으로 청소하세요. 거룩한 곳으로 계속 청소하세요. 그럼 주님이 임하십니다. 너가 선 곳은 거룩한 곳이니 내 발에서 신을 벗으라 라고 말씀하세요. 여기서의 신발을 벗어라 라고 하는 것은 의미가 있는데요. 신발은 주권이에요. 자유의지예요. 내 권리를 포기해라 라고 하는 거예요. 당신이 나의 주인입니다 라고 하는 표현이에요. 신발을 벗는다라고 하는 것은. 다른 말로요. 하나님께서 모세에게 이렇게 질문하시는 거예요. 너 진짜 내가 너의 주인 맞니? 이렇게 질문하고 계시는 거예요. 너의 주권, 너의 자유의지, 너의 권리 나에게 줄 수 있니? 그거를 말씀하고 계시는 거예요. 내 발에서 신을 벗어라 라고 말씀하실 때 모세가 어떻게 했어요? 벗었어요. 이것이 우리가 해야 될 태도다라고 하는 거예요. 거룩한 곳으로 우리가 여기를 정결하게 해야 되고 하나님을 만나면 하나님 앞에 내 주권을 드려야 돼요. 주의 계집종이 오니 주의 뜻대로 이루어지다라고 하는 그 고백. 그리 아니하실지라도 그리하실지라도 내 뜻과 내 계획과 내가 이해할 수 없는 그러한 상황들 그 모든 것도 그냥 하나님께 올려드리는 거예요. 하나님께 올려드리면 하나님은요 다 쓸 때가 있더라고요. 나의 상처, 나의 아픔, 나의 고통, 나의 썩은 감자, 썩은 애플 이럴 것까지도 하나님께 드리면요 다 약으로 쓰시더라고요. 치유받은 치유자로 하나님께서 쓰시더라고요. 그렇게 하시더라고요. 내가 연약해서 그 죄의 포로 가운데 있었던 내가 고통 가운데 있었던 그 영역 가운데 이제는 주님과 함께 통치하는 자로서 하나님 나를 그렇게 사용하시더라고요. 그렇게 하기 위해서 하나님께서는 나를 계속 빚으시고 계셔요. 너 많이 아팠지? 하지만 그 아픔 나에게 다오. 내가 그 아픔을 치유받은 치유자로서 내가 그 영역 가운데 너를 사용하기를 원한다. 계속 원하시는 거예요. 내 신발을 벗어라. 어떤 상황 가운데서도 하나님을 신뢰하는 법, 하나님을 경외하는 법, 하나님을 사랑하는 법, 용서하는 법, 하나님의 주권을 인정하는 법 배우라. 그 말씀이신 거예요. 말로만 하지 말고 실제로 하라라고 하는 거예요. 우리는 죽은 믿음의 사람이 아니라요. 살아있는 믿음의 사람입니다. 그렇기 때문에 하나님은 지금 현재 하나님의 사람을 찾고 계셔요. 왜요? 쓰시려고. 쓰레기통이든 찻잔이든 어떤 모양이든 지금 현재 하나님께서 쓰실 그릇을 찾고 계시는데 하나님이 쓰시는 그릇은 거룩한 그릇이에요. 깨끗한 그릇이에요. 근데 그게 없는 거예요. 그래서 주님께서는 지금 찾고 찾으면서 지금 불의 연단, 물의 연단을 통하여서 깨끗하게 정결하게 지금 하나님께서 그렇게 다듬어 주고 계시는 거예요. 하나님 뜻대로 쓰시기에 합당한 그릇으로 우리를 지금 빚으시고 계신다라고 하는 거예요. 그래서 때때로는 우리가 이해가 되지 않아요. 하나님 이렇게까지 해야 됩니까? 이렇게까지 내가 바닥을 쳐야 됩니까? 이렇게까지 내가 망가져야 됩니까? 이렇게까지 내가 굴복해야 됩니까? 비참해져야 됩니까? 내가 이렇게까지 해야 됩니까? 라고 하는 그러한 아픈 마음이 있을 수도 있는데요. 그것까지도 주님께 내어드리는 거예요. 주님이 원하시면 그냥 바닥에 깔아드리겠습니다. 그리고 그냥 주님의 뜻대로 이루어지다라고 계속 올려드리는 거예요. 그냥 내 마음에 요동하고 있는 이런 것들 하나씩 인식하며 올려드리고 또 올려드리고 또 올려드리고 계속 올려드리는 거예요. 그러면서 뭐만 남아요? 하나님께서 주시는 평강, 하나님께서 주시는 평강만 남는 거예요. 왜요? 하나님의 사람으로 지금 빚어지고 있는 가정 가운데 있기 때문에 그래요. 여러분 아셔요. 이 마지막 때는
세상이 너무 악해져 가고 있기 때문에 어둠은 더 어두워질 거고요. 악은 더 악해질 것이고요. 하나님의 사람은 더 빛 가운데 가게 되어질 거예요. 그래서 내가 지금 현재 양당 간에 선택하셔야 돼요. 죄 유혹이 있어요. 그거 이제는 그만 은밀한 죄 끊으시고 하나님 앞에 거역하던 이 거역의 마음 이제 하나님 앞에 올려드리시고 이해할 수 없는 이 상황 하나님 앞에 왜 이렇게 이제 그만 질문하시고 그냥 주님 그냥 솔직하게 얘기하는 거예요. 저는 이해되지 않습니다. 랜드는 하나님이라도 만났죠. 나는 못 만났어요. 왜 못 만났어요? 안 죽었으니까. 랜드는 죽었어요. 죽은 자만 하나님 만나는 거예요. 랜드는 죽은 거예요. 3번이나 죽었다며요. 근데 나는 안 죽은 거예요. 안 죽은 자는 자아가 너무 센 자는 아집이 강한 자는 교만한 자는 하나님 만나기 어려워요. 내가 안 죽었기 때문에 못 만난 거예요. 볼 수 있는 눈, 들을 수 있는 귀가 없기 때문에 하나님 성 못 보고 못 들은 거예요. 하나님 문제가 아니고 내 문제인 거예요. 내가 너무 완고해서 완악해서 그래서 그런 거예요. 주님 어찌됐든 나는 하나님 못 봤어요. 그리고 하나님 못 듣고 있어요. 그렇지만 그리고 또 이것도 이해가 되지 않아요. 이런 상황 이해가 되지 않아요. 하지만 그냥 하나님께 올려드리겠습니다. 나한테는 아픔이고 쓴물이고 고통인데 이 떨기 나무인데 주님 하나님 영광 위에서 다 태워주세요. 소매를 불로 태워주시고 하나님 영광 위에서 사용해 주세요. 라고 그냥 그 모든 거를 올려드리는 거예요. 모세처럼. 그냥 올려드리는 거예요. 이해하려고 노력하는 게 아니고 그냥 올려드리는 거예요. 뭘 믿고? 하나님께서 합력하여서 선을 이루실 것이다. 하나님께서 이 모든 아픔과 고통과 이런 것들도 하나님 영광 위하여 하나님께서 사용하실 것이다. 그리고 하나님께서 지금 현재 나한테 원하시는 것은 하나님의 사람으로 빚으시기를 원하시고 계신다. 그러면 나는 나를 하나님을 신뢰하고 하나님께 나를 맡겨드리자. 그래서 하나님 쓰시기에 합당한 그릇으로 마음껏 쓰실 수 있도록 나를 내어드리자. 항복하자. 항복한 그릇, 정결한 그릇, 깨끗한 그릇으로 주 앞에 그냥 내어드리자. 그러니까 이거를 하나님 원하시는 거예요. 다른 게 아닌 것 같아요. 나는 날마다 죽노라. 나는 날마다 죽노라. 왜 날마다 죽어요? 사도 바울도 날마다 죽는데 여러분들은 나는 날마다 사노라. 날마다 죽노라. 그만큼 자아가 죽기가 힘든 거예요. 내가 죽는 게 힘든 거예요. 하나님의 뜻이 온전히 이루어 드리는 게 힘든 거예요. 내가 죽어야만 하나님의 뜻이 이루어지니까 날마다 죽어야 되는 거예요. 날마다 죽어야 되는 거예요. 제가 기도주를 놓치고 하나님 앞에 이 관계를 못하면 뭐가 올라오는 줄 아세요? 혈기와 분노가 막 올라와요. 괜히 애만 잡아요. 오늘 방국사님 그러시더라고요. 잠깐 눈 붙이려고 30분 정도 자려고 했는데 제가 소리를 버럭버럭 질러가지고 깜짝깜짝 놀라면서 잠을 못 잤대요. 그래서 제가 뭐라고 고백했냐면 나 기도줄 못 잡으면 하나님이 안 느껴지면 이 육이 올라오는 거예요. 그래서 내가 뭐라는 줄 알아요? 나 빨리 교회 가야 돼요. 빨리 기도해야 돼요. 그래서 빨리 이 육을 죽여야 돼요. 기도하지 않으면 이 육이 안 죽어요. 주님의 은혜가 없으면 나 이거 안 죽어요. 그러니까 빨리 가서 기도해야지 이게 죽어요. 그래서 오늘 와가지고 육 열심히 죽였어요. 할렐루야. 할렐루야. 네, 날마다 죽노라요. 날마다. 어제는 죽었는데 오늘은 안 죽이면 이렇게 육이 충만해져요. 이게 인간의 죄성이라는 거예요. 그래서 날마다 죽노라라고 하는 고백. 그래서 정말 주님 앞에 가난한 심령으로 주님 없으면 날 살 수가 없어요 라고 고백할 수밖에 없는 거예요. 하루라도 안 죽으면 육이 올라오는데, 혈기가 올라오는데, 세상이 다 미운데 하나님 나보고 이걸 어떻게 용서하라고 그러세요? 하나님 이만큼 했으면 됐지 더 이상 몰려 이게 확 올라오는데, 그런데 기도해 보세요. 주님의 은혜가 임해요. 그럼 어떻게 돼요?
주의 계집종이오니 주의 뜻대로 이루어지이다. 주님, 이 나의 이러한 불순종했던 이 더러운 입술 주님, 주님의 불로 이걸 태워주시고 회개의 영으로 임하여 주시고 용서해 주세요. 주님, 기억지 마시고 이렇게 되어져요. 그래서 우리는 주님의 은혜 없이면 한순간도 살아갈 수 없는 연약한 존재다라고 하는 거예요. 네, 잠깐 이거 놓고 좀 기도하는 시간을 좀 가졌으면 좋겠어요. 지금은 터닝 포인트. 내가 죽으면 하나님을 만나는 시간이 지금입니다. 터닝 포인트. 내가 목동으로서 모든 것들을 다 주님 앞에 내려놨을 때 지도자로 주님께서 콜링하는 시간이 지금입니다. 이곳을 거룩한 곳으로, 이곳은 거룩한 곳이니 그 거룩한 곳으로 여기를 주님 앞에 내어드리면 주님이 임하셔요. 그리고 그 주님과 만나요. 그리고 주님께서 나에게 요구하십니다. 신발을 벗어라. 그 주권을 주님 앞에 내어드리는 거예요. 주님, 이것만은 안 돼요, 저것만은 안 돼요 라고 했던 그것마저도 주님 앞에 그냥 완전히 그 주권을 포기하고 내어드리는 거예요. 죽어도 주를 위하여, 살아도 주를 위하여, 내가 먹어도 주를 위하여, 안 먹어도 주를 위하여, 그리 아니하실지라도 주를 위하여, 그리 하실지라도 주를 위하여, 내가 이해가 되지 않아도 주를 위하여, 이해가 돼도 주를 위하여, 사나 죽으나 나는 주의 것이로다. 아멘. 그렇게 신발을 내어드리면서 주님 앞에 그 모든 주권을 주님 앞에 올려드려요. 그리고 주님 앞에 이렇게 말씀드리는 거예요. 주님께서 나한테 이렇게 말씀하시는 거죠. 내가 너의 주인 만기. 그때 여러분들이 고백하시는 거예요. 주님, 주님이 나의 유일한 주인이십니다. 내가 지금까지 내 맘대로 살았던 거, 그리고 주님의 거룩한 성전 내 맘대로 더럽혔던 거, 내가 주인인 양 자기 사랑하면서 내 맘대로 살았던 거, 내가 원하는 대로 내 맘대로 했던 거 주님 회개합니다. 예수님이 주인 맞습니다. 주님 용서해 주세요. 지금 이 시간 주님 회개합니다. 이곳 가운데 주님 와주세요. 주님을 만나는 시간 지금이 있기를 원합니다. 우리가 주여 3번 부르짖고 기도하겠습니다.